वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जिले मेदक में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया। वज़ीर आला के सीआर इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अहाते में पहुंचने के साथ ही पुलिस ने उन्हें सलामी दी। बादशाह के सीआर ने दफ्तर के बाहर तख्ती की नकाब कुशाई की। इसके बाद चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने दफ्तर के मरकजी दरवाजे पर फितिया काटा। इस मौके पर वज़ीर आला के सीआर ने दफ्तर के अंदर मुनक्किदा पूजा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कायदीन और रोजेदारों के साथ साथ पंडितों का आशीर्वाद लिया। बादशाह के सीआर ने जिला कलेक्टर को कुर्सी पर बिठाकर गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर मुस्लिम और ईसाई मजहबी रहनुमाओं ने दुआएं की। बादशाह वज़ीर आला के सीआर ने जिला कलेक्टर को शाल पहनाकर उनको तहनीयत पेश की। इसके अलावा इस मौके पर वज़ीर आला के सीआर ने जिस्मानी माजूरीन को इजाफा शुदा 4016 रुपए की पेंशन की रकम भी तकसीम की और बैटरी ठेकेदारों और बीड़ी ठेकेदारों और पैकर्स को 2016 रुपए की शरह से आसरा पेंशन की तकसीम प्रोग्राम का आगाज किया। इस मौके पर मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत ने इंतहाई मुख्तसर अरसे में तरक्की की है। उन्होंने कहा कि तकरीबन 60 और 70 साल कबल तश्कील दी गई रियासतों से अगर तकाबुल किया जाए तो तेलंगाना में दीगर रियासतों के मुकाबले नुमायां तरक्की हुई है। केसीआर ने कहा कि सिर्फ 9.5 साल में रियासत तेलंगाना इस सतह पर तरक्की कर गई है जिसकी दूसरी रियासतों के लिए मिसाल है। उन्होंने कहा कि कुछ रियासतों में मुनासिब असम्बली और सेक्रेटेरिएट भी दस्तयाब नहीं है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि हम बहुत खुशकिस्मत हैं कि हमने न सिर्फ 33 अजला कायम किए हैं बल्कि अब हमने 24वां कलेक्ट्रेट भी शुरू किया है। उन्होंने जिले मेदक के अवाम को नए कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस की तामीर पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की नंबर 1 रियासत है और तेलंगाना वाहिद रियासत है जो हर घर को साफ और शफाफ पीने का पानी फराहम करती है। उन्होंने कहा कि तमाम अजला में तामीर शुदा इन इंतजामी इमारतों को देखकर ही हमारी रियासत की तरक्की का पता चल सकता है। उन्होंने कहा कि माजी में नाअहल हुक्मरानों की वजह से रियासत पसमानदगी का शिकार थी। उन्होंने कहा कि आसरा पेंशन जो 200 रुपए थे अब उसे 4000 रुपए कर दिया गया। इस मौके पर रियासती वुज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली, वेमुला प्रशांत रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, डीजीपी अंजनी कुमार, तेलंगाना विमेन कमीशन की चेयरपर्सन सुनीता लक्ष्मण रेड्डी, मेदक जिले के कायदीन और दीगर मौजूद थे। एमएलए श्रीमती पद्मा देवेंद्र रेड्डी गारू, जेडपी चेयरमैन మన రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి శ్రీమతి శాంతి కుమారి గారు, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ అంజనీ కుమార్ గారు, ఆర్ఎన్బి సెక్రటరీ గారు గౌరవనీయులు రాజు గారు, ఆర్ఎన్బి ఈఎన్సి గౌరవనీయులు గణపతి రెడ్డి గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రాష్ట్ర స్థాయి జిల్లా స్థాయి అధికారులు అనధికారులందరికీ కూడా అభివందనలు। ఈరోజు మంచి ఎస్పీ కార్యాలయాన్ని చక్కటి కలెక్టర్ భవన నిర్మాణాన్ని చేయించుకొని నిర్మాణాలు పూర్తి గావించి నా చేత ప్రారంభింపజేసుకున్నందుకు మెదక్ జిల్లా ప్రజలను, మెదక్ జిల్లా ప్రజాప్రతినిధులను, అధికారులను అందరినీ కూడా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తాను। సరే, తెలంగాణ రాకముందు చాలా మాటలు జరుగుతూ ఉండేటి, రకరకాల వ్యాఖ్యానాలు చేసేవాళ్ళు, మీకు పరిపాలన చేత కాదు, మీకు మంచి చెడ్డ రాదని అనేవాళ్ళు। పరిపాలన తెలంగాణ బిడ్డలకు ఎంత చేతనవుతుంది అనే దానికి ఈ ఎస్పీ ఆఫీసు, ఈ కలెక్టర్ ఆఫీసే మనకు ఒక నిదర్శనం। ఈ కట్టిన వాళ్ళు కూడా దీని ఆర్కిటెక్ట్ కూడా మన ఉషారెడ్డి గారు, మన తెలంగాణ బిడ్డ, మన మధ్యనే కూర్చోన్నారు, గివ్ ఏ బిగ్ హ్యాండ్। ఆ రకంగా ఆర్కిటెక్ట్ కూడా మన తెలంగాణ బిడ్డనే, మన గణపతి రెడ్డి గారి సారథ్యంలో చాలా గర్వంగా సంతోషంగా ఉంది నాకు। 33 జిల్లాలు ఏర్పాటు చేసుకోవడమే కాదు, ఇది ఈ రోజుకు 24వ కలెక్టరేట్ బిల్డింగ్ను మనం ప్రారంభించుకుంటా ఉన్నాం। చాలామంది చెప్తా ఉంటారు కొన్ని రాష్ట్రాల సెక్రటరియట్ కూడా ఇంత బాగా లేవని చెప్పి, అంత మంచి చక్కటి పద్ధతిలో డిజైన్ చేసినటువంటి ఉషారెడ్డి గారు కూడా నేను ప్రజల పక్షాన అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। మీ అందరితో నాది ఒకటే మనవి, రాష్ట్రము, దేశము, జిల్లా, ఒక పట్టణం ఏదైనా సరే అది ఏ స్థాయిలో ఉందో అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని గీటురాళ్ళు ఉంటాయి, డెవలప్మెంట్ ఇండెక్స్ అని అంటారు దాన్ని, కొన్ని ఉంటాయి। అందులో అనతి కాలంలోనే తెలంగాణ అద్భుతమైనటువంటి ప్రగతి సాధించి ఎప్పటి నుంచో సెటిల్ అయిపోయినటువంటి మహారాష్ట్ర, గుజరాత్, తమిళనాడు, కర్ణాటక రాష్ట్రాలను కూడా అధిగమించి 70-75 ఏళ్ళుగా రాష్ట్రాలుగా ఉన్నాయి, కానీ మనం రాష్ట్రమై 9 సంవత్సరాలు అవుతున్నది।
ఇంత తక్కువ కాలంలో ఇప్పుడు నేను చెప్పిన రాష్ట్రాలన్నిటినీ తలదన్ని పర్ క్యాపిటా ఇన్కంలో ఈరోజు తెలంగాణ నంబర్ 1 స్థానంలో ఉంది. అదేవిధంగా పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్లో కూడా మా అధికారులందరి యొక్క సమిష్టి కృషి ఫలితమే తెలంగాణ సాధించిన ఈ ప్రగతి ఫలాలు. తప్పకుండా ఈ గౌరవం మా అధికారులకే దక్కుతుంది, అందులో డౌట్ లేదు. నేను మీతో కోరేది ఒకటే మాట, మనం కూడా అధికారులు ఎక్కడి నుంచో అమెరికా నుంచి తేలేదు, వేరే దేశాల నుంచి దిగుమతి చేసుకోలేదు, అంతా పాత వాళ్ళమే. రాష్ట్రం తెచ్చుకున్నాం కదా అనేటువంటి ఒక పట్టుదలతోని ఎట్లయితే ఆ రోజు పోరాటం చేసి తెచ్చుకున్నామో అదే పట్టుదలతోని కృషి చేసినాం కాబట్టి, కష్టపడ్డాం కాబట్టి ఇంకా ప్రజలకు, అన్నార్థులకు, దీనార్థులకు అందుతా ఉన్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో మరింతగా మనం ముందుకు పోవాలి. కారణం ఏంటంటే క్వెస్ట్ ఫర్ ఎక్సలెన్స్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ నెవర్ ఎండ్స్, అది ఎప్పుడు కూడా ముగిసిపోయేది కాదు. ఒక ఎక్సలెన్స్ మనం గమ్యం నిర్దేశించుకొని అక్కడ చేరుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఇంకో మెట్టు పైకి పోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. సో ద ఎక్సలెన్స్ ఆల్వేస్ రిమైన్స్ అండ్ ద క్వెస్ట్ నెవర్ ఎండ్స్, క్వెస్ట్ కంటిన్యూస్. అదే పద్ధతిలో మనం రిలాక్స్ కాకుండా చాలా చక్కగా ముందుకు పోతున్నటువంటి ఈ రాష్ట్రాన్ని మరింత తీర్చిదిద్ది చాలా గొప్పగా తయారు చేయడంలో మీరందరూ భాగస్వాములు కావాలని, ఇంకా చాలా మనం ముందుకు పురోగమించవలసిన అవసరం ఉంది. చాలా చాలా అద్భుతమైనటువంటి కౌడుపల్లి ఆ ఏరియా నుంచి వస్తామంటే మదన్ రెడ్డి గారు చూపెడతా ఉన్నారు. మొత్తం అంతగా ప్రాజెక్టు ఆయకట్టు ఏరియాలో ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆ విధంగా ఎటు చూసిన పచ్చటి పొలాలతోని మెదక్ జిల్లా ఈరోజు అలరాడుతూ ఉంది. రాబోయే రోజులలో మరింత కూడా పెరుగుతుంది, ఇంకా మన బాధ్యత కూడా పెరుగుతుంది. మరింత పెంచి మనం రిలాక్స్ కాకుండా ఇదే పట్టుదలతో ముందుకు తీసుకొని పోవాలని, అనుకున్నటువంటి లక్ష్యాన్ని సాధించాలని చెప్పి మీ అందరినీ ప్రార్థిస్తూ, ఇప్పటిదాకా మీరు అందించిన సహకారానికి కూడా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇదే పట్టుదలతో ముందుకు పోవాలని చెప్పి కోరుకుంటూ ఈరోజు ఇంత మంచి కలెక్టరేట్ నిర్మాణం చేసుకున్నందుకు మరొక్కసారి మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ నేను విరమిస్తాను. జై తెలంగాణ, జై భారత్.